ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਨਾਮਿਕਾ ਸੰਧੂ और प्रोग्राम और मेरे YouTube चैनल जिंदगी विद अनामिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਉਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ डॉक्टर भी ने, एक आर्टिस्ट भी ने, एक मदर भी ने और नाल ही नाल बठिंडा दे सोशल मीडिया के उपर जानी मानी हस्ती भी ने। जी हाँ, थोनों उन्हां दे नाल मिलवाऊंगी भी, लेकिन उस तो पहला थोड़ा सारे रिक्वेस्ट है कि जेकर तुसी हजे तक मेरे YouTube चैनल को सबसक्राइब नहीं किया हैगा तो फटाफट जाके कर लो, क्योंकि बहुत सारियां ढेर सारियां जिहड़ियां वीडियोज़ ने अपलोड होने वालियां ने बड़ियां सोहणियां हस्तियां दे नाल, बड़ी सोहनी पर्सनैलिटीज़ दे नाल। सो आओ आपां मिलदे हां मिसिस अर्पणप्रीत कौर जी नाल और कुछ गल्लां करदे हां इन्हां दी लाइफ बारे। आओ जी आपां मिलदे। सत श्री अकाल मैम, किवें हो तुसीं? ठीक ठाक? हाँ जी। पहले तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर और थैंक यू सो मच कि तुसीं मैनूं टाइम दिता, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो मैं जदोजहद कर रही थी तुहाडा टाइम लैण वास्ते। The pleasure is all mine. I feel highly obliged. थैंक यू सो मच मैम। सो मैम ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। Sure. मैं बठिंडे की ज़्यादा एजुकेशन है मेरी। वैसे मेरे पापा ही वॉज अ बैंक मैनेजर ते साडी ऑल ओवर पंजाब काफ़ी जगह ट्रांसफर्स होंदी रही सी। बट आई वुड से बठिंडा बिकॉज मैं LKG भी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल तो की है, 10th भी उत्थे की है। अच्छा, विच भावें 6-7 कॉन्वेंट स्कूल हैगे है अलग अलग सिटीज़ तो, बट आई थिंक जिहड़ा पास आउट वाला स्कूल वी काउंटेड मोस्ट। एंड मेरी जी डिग्री है, आई एम अ वेटनरी डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ते इट इज़ फ्रॉम गढ़वासू गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी। पहले PU का पार्ट होंदा सी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का लुधियाने, काफ़ी फेमस है। तो उत्थों की मेरी एजुकेशन है। तो नाउ आई एम वर्किंग एज अ वेटनरी ऑफिसर एट तलवंडी साहब। उत्थे मैं बतौर वेटनरी डॉक्टर दे काम कर रही हूँ। एंड फैमिली बारे वी आर अ फैमिली ऑफ 4 राइट नाउ हियर। मैं, मेरे हस्बैंड ते मेरे 2 क्यूट शरारती बच्चे। आई एम अ ट्विन मॉम। मेरे 6 साल के ट्विंस बेटे ने। तो फिलहाल साढ़े घर च मदर फादर इन लॉ मेरे अब्रॉड सैटल्ड है, वो अमेरिका रहते हैं। मेरे जेठ ने, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर, शी इज़ अ किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। एंड माई भाभी, शी इज़ एन आई स्पेशलिस्ट, दे आर सैटल्ड इन अमेरिका। मेरे सिस्टर इन लॉ ते जीजा जी, दे आर सैटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। एंड माई पेरेंट्स, दे आर इन दिल्ली राइट नाउ। सो मैम ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ੌਕਡ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? बचपन तो या आफ्टर मैरिज किस तरह? एक्चुअली आई वाज इन क्लास 4th जी मेरी सब तो पहली पेंटिंग संभाली हुई है। उस तो पहला दी संभाली वाली पेरेंट्स ने। आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आर्ट। 10th क्लास अंदर सेंट जोसेफ तो मैंने बेस्ट आर्टिस्ट का फेयरवेल ते सानू मैंने अवार्ड मिला सी। गुरप्रीत सर है ने काफी फेमस, ही वाज एन इंस्पिरेशन एंड आई वांटेड टू बिकम एन आर्टिस्ट। साडे एक मैम होंदे सी आशा बंसल मैम, ते उन्होंने मैंने एक बार कहा कि हार्ट दी डायग्राम बना दो। मैं बनाती ब्लैक बोर्ड पे, एंड शी कॉल्ड मी, कहते अरमान जिन्नी सोहनी तू डायग्राम बनाई है, तेनों आर्टिस्ट बनना चाहिए, पर जिन्नी तेनों नॉलेज है हार्ट बारे तेनों डॉक्टर बनना चाहिए, तू की बनेगी? राइट। आज मैम इज नो मोर, जे हुंदे ता मैं उन्हें दसदी कि मैम मैं दोनों बन, एंड दैट इज एन अचीवमेंट विच आई एम प्राउड ऑफ। बिकॉज यू नो वॉट, आपां नूं ऐ लगदा है कि लाइफ अंदर you always don't choose your own career. I'm sorry, थोड़ा फ्लो इंग्लिश आ जाती है। No. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਫਲਿਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। आई एम वन पर्सन जो है
ਉਸ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਜੌਬ, ਆਈ ਐਮ ਅਰਨਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮਾਈ ਜੌਬ ਰਿਕੁਆਇਰਸ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਿਊ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੌਬ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ 8 to 2 ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ that person will find that. So I always wanted to be an artist and this is something that gives me happiness. ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਆਰਟ ਫॉर ਮੀ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਫॉर द सोल। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੈਸਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ, 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਟੈਡ ਟਾਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ but I didn't pursue it. She was like, "नहीं यार, but you should go." So yeah, radiating positivity when you are not always positive about your life. My life is not a bed of roses. No one's is. हर एक दी लाइफ अंदर ups and downs आते रहते हैं। मेरी लाइफ अंदर भी बहुत डिफिकल्टीज है, वो आप सोशल मीडिया ते अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ते अपनी पार्टीज अंदर नहीं दिखाते, दिखानी भी क्यों है, बट वो स्ट्रगल्स ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਮਾਈਲ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਜੀਅਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ then I think nothing is better than that. Right. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਥੋੜੇ, ਦੇ ਆਰ ਪਰਸਨਲ, ਥੋੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ I gained a lot of weight. I gained 38 kgs of weight during 8 months of pregnancy. मेरे बच्चे 8 months हुए सीगे. It was a very highly complicated pregnancy. Twin pregnancy सी, दोनों बच्चा का placenta इको ही सी. And high risk सीगी. 5th month अंदर मेरा hemorrhoids का operation हुआ सी. I had to undergo a surgery. काफ़ी बार एडमिट भी होना रहा पिया मैनू, काफ़ी कुछ उस अंदर होया। जो मैं जानती सी ना एवरी वीक डॉक्टर रुपिंदर नागपाल ने, शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, मतलब special pause and special applause to her. She worked more as a psychologist for me at that time because I was undergoing a lot of mental pressure. ते हर हफ्ते मैं जाना ते मेरा वेट 5 किलो बढ़ जाना, and I was like मैम जे एक हफ्ते 5 किलो वेट बढ़ रहा है तो what will happen, मतलब की बनेगा मेरा। She was like अर्पण बच्चा दी ग्रोथ हले नहीं हो रही है, you focus on the kids, तो ठीक हो जाना, you will do it, I know, तो इस टाइम देख बच्चे की ग्रोथ होनी जरूरी है। शी गिव मी एग्जाम्पल्स जेडे बच्चे 600 ग्राम 700 ग्राम के पैदा हुए थे, जो उस स्टेज आती तो किड्स वुड हैव बीन एट चंडीगढ़ 2 महीने मैं इतने होंगी। शी मोटिवेटेड मी अलॉट कि तू कर लेना है बट कॉन्सनट्रेट ऑन द किड्स, है ना। तो मेरे बच्चे टचवुड दे वर 1.7 and 2 kgs। नाल दे रूम्स अंदर भी सेम वीक से जी डिलीवरीज हुई सी वो बच्चे उन्होंने वेट नहीं अचीव कर पाए, उन्होंने एक्चुअली बड़िया कॉम्प्लिकेशंस आई। बट आई वॉज हैप्पी कि जो लास्ट वाले मोमेंट्स है, आई कैन अटैच अ पिक्चर, आई वॉज सो हैवी कि मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा पाती सी। तो दे हैड टू कॉल 2 नर्सेस टू टेक मी टू द वॉशरूम। मेरे पैर कंटिन्यूसली ऊपर बन के रखे जाते थे, उन्होंने बीपी मशीन भी मेरा बीपी नहीं लै पाती सी। आई वॉज सो सोर, मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन कि
ਮੈਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਬਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਗਿਵ ਅਪ। ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ ਹਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, 9 ਮੰਥ ਹਾਲਾਂ ਦੋ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਰਪਨ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, BP ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਐਡਮਿਟਡ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IV ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਖੂਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਡ੍ਰਿਪ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰਿਪ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। That was the routine of our house for 15 days. 15 days ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। Finally after 15 days we met the kids, but unluckily ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। So those things were very hard. ਮਤਲਬ ਉਸ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ, ਟਵਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਵਰਕਡ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ, ਐਵਰੀਵਨ ਆਫ ਅਸ, ਬਟ ਦੈਨ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਕਿਡਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਬੜੇ ਡਿਲੇਡ ਸੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੀਪ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਡਿਲੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਮ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਵਰਕ ਸੋ ਹਾਰਡ ਔਨ ਦੈਮ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੋਸਫ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜ ਮੇਟਸ ਨਾਲ ਸੇਮ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸਕੋਰਿੰਗ 90% ਮਾਰਕਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਐਂਡ ਦ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਸਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੇਮ ਡੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨਡ ਜਿਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਇਵਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ, ਆਈ ਵਾਸ 38 kgs ਹੈਵੀਅਰ ਦੈਨ ਨਾਓ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ weight loss ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਡਨ ਵਿਦ them, they are self sufficient now। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ they are in a straight line, ਹੁਣ they can carry ਹੁਣ themselves। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲ I devoted to myself। ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ, along with jobs, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਲੋ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਸੋ ਅਪਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਗਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲਫ ਲਵ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਆਲਸੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਲॉज ਆਲਸੋ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੈ ਏਜ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਕਾਲਸ ਮੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵੀ ਲॉज ਅੰਦਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਲੜਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਰੇਡੀਏਟ that positivity out of you. As a wife also, again, I've proved myself, my husband is proud of me। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ what you have done for yourself, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ,
until heaven ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ body ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ body ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, that body is a temple, ਤੁਸੀਂ ਉਸ body ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ soul ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, because ਇੱਕ point ਆਏਗਾ your husband is or is not with you, right? Your kids, they will be settled somewhere, ਉਹਨਾਂ ਦੀ marriage ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ parents they don't live forever, you have to live with yourself, and that relationship between you and yourself should be very good। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਘੜੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਦਾ 50 ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਸੈਸੀ ਮੌਮ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਦਾ 50 ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇ। ਡਿਸਕਲੇਮਰ, ਇਹਦਾ 50 ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਾਮਿਕਾ ਸੰਧੂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਨੇਮ ਹੈ ਸੰਧੂ ਅਨਾਮਿਕਾ, ਰਾਈਟ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 1 year ਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪਲਾਨ ਅ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਫॉर देम, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪ ਥੀਮ ਪਾਰਟੀ ਪਲਾਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਓਪਨਡ ਅਪ ਅ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡ ਦ ਥੀਮ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਫਰੋਲਿਕਸ। ਸਾਰਾ ਸਿਟੀ आई थिंक मैंने लगता है अगले जनरेशन ਨੂੰ ਵੀ शायद फ्रॉलिक्स ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ। ओके, इफ पीपल इंट्रोड्यूस मी, हम लोग क्लोज हुए 3 years हो चुके हैं, बट दे स्टिल इंट्रोड्यूस मी एज फ्रॉलिक्स वाले। ओके, उस टाइम आई वाज वेरी हेवी, बट ਜਦੋਂ मैं किसी रूम ਚ एंटर करती ਸੀਗੀ ना, देयर वुड बी लाइक 30 ladies who would be more slimmer than me, more beautiful than me, but my work used to speak। मेरी क्रिएटिविटी एक्चुअली उस टाइम पे बाहर आई, बट ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂਵਰਡਸ weight loss। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਇਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਰਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ everywhere it's frolics, right? There is Apple. ओके, And then I wanted कि जे ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ it should be me. Then like the question was who am I? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਨ my sons. I'm a mom. And what kind of mom I am? I'm a sassy mom. I'm bold, I'm lively, I'm cheeky. Like you know किसी किसी ਚ ਕੁਝ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, I can buy anything. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ I don't have money ਜਾਂ you know I buy a lot of things. But today I'm wearing my mother's saree. ये आज तो 35-40 साल पुरानी साड़ी है। This is my mother-in-law's t-shirt. Oh wow. And I can pull it off. So that is sassy. So this is one shade to my personality. Okay. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ paintings ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, this is another shade to my personality. ਜਿਹੜਾ makeup ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, I post a lot of makeup videos, right? That is another shade. I do a lot of poetry. I am into baking. ਮੈਨੂੰ baking ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। The secret of 50 shades. So मुगलई चिकन कभी या तो मैं अपने हाथ फिश खवाऊंगी। Oh wow. शेफ भी बड़े बढ़िया हो। Yeah, pasta, shasta, you know, all those things. I'm very fond of cooking, baking, and you know, interiors. If you have had a look at my house, it's very different. It is a very different kind of house. So, जब बनाना सीखा, so I wanted कि हर फेस, हर चीज़ मेरी personality भी उससे reflect हो रही। So वो reflection मेरी personality is 50 shades of sassy mom. 50 shades, like ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ 50 shades ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ and on Instagram ਤੇ that's it. Instagram पे I don't work as it is. मैं एक YouTube channel start ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। Okay. But YouTube is a work. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਪਏਗੀ, then you have to edit it, post it, है ना, 5 minutes ਦੀ। Instagram ਤੇ I don't work for Instagram. जो मेरी लाइफ अंदर हो रहा है, if I'm going somewhere, if I'm going to a wedding, I'm doing makeup, मैं अपने बच्चों नाल कुछ फन कर रही हाँ, I'm doing anything, I will post it.
it is more of a life journey. I saw your videos, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਬਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, these are real moments, but ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਸਪੀਕ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ when I started this profile, even before starting this profile, unknown ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਮ ਯੂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਮੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, she must be an 18 years old girl, I am 36, ਮੇਰਾ 36 birthday ਸੀ, she was like ma'am when I am at your age I want to be as lively as you inspire me। so when ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। why not, I should do it, I should come forward, like मेरे दो चार फ्रेंड्स ने, they were like totally बच्चा हो गया, अपने बच्चा क्यों कर लिया like बच्चा क्यों कर लिया, like इधर की करा, मतलब it's like you know my life is gone, so I am handling twins, मेरे mother-in-law America है, mother Delhi है, we are like just two of us, and you know I am balancing everything is in your hands, like in my dictionary there is no word called impossible, there is no word called impossible in my dictionary. You tell me a thing, I will do it for you. I am a person of determination. I think this is not over the board, but this is actually it. मतलब I have a wish list. मेरी लिस्ट बन गई है, मैंने पता होता है कि जिवें यार मैं हैव टू लर्न ड्राइविंग, फिर मैं कार बाय करनी है, फिर मैं अपना घर रेनोवेट करना है, फिर मेरे इधर की लुक होनी चाहिए है, मैं अपना मेकअप ਨੂੰ थोड़ा improvise करना है, मैं ये करना है, I set goals and then I achieve them। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ then I set the next goal, then I achieve it। this is how life works। you cannot be like randomly कि हाँ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੋ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ my approach towards life is not casual, it is very goal oriented and it is very focused। I really want to become something in life, something not in the terms of like fame or financially, not that way, but someone who leaves an impact on people, who can actually touch lives। I want to be that person, I am that person, but I want to be more। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਦ ਅਨਾਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਾਈਕ ਅਨਾਮਿਕਾ, ਦੂਸਰੀ ਅਨਾਮਿਕਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਪਰਸਨ, ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੋ ਬੈਠੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸ਼ੋਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਗਿਵਨ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹਰ ਡ੍ਰੀਮਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਜਸਟ ਰੋਟ ਫਿਊ ਲਾਈਨਸ, ਆਈ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਝੱਲੀ ਜਿਹੀ, ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅਵੱਲੀ ਜਿਹੀ, ਰੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਮਟਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਏ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
कुछ कर ले पूरे ख्वाब उसने, कुछ रह जाएंगे अखीर तक अधूरे। लोग कहते ने अधूरे सुपने सजा होंगे ने, पर सच मनो जिंदगी जीण दा यही मजा होंदा। ये अधूरापन ही रातां नूं उसनूं जगावे, जिद्दन पूरा हर ख्वाब करके सुकून नाल सोवे, फिर की पता जाग आवे कि ना आवे। वाह वाह जी वाह, ये ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ? बिल्कुल ਉਹ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਡਲਟਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਯੈਸ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਅਬਾਊਟ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਟੱਚ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਅਰਪਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।